Laišką apie Olios ir Nastios bėdas mums surašė jų kaimynė Rožė. Auklė dirbanti moteris su savo globojama mergaitė taksi atskubėjo ir į filmavimą. Nebegaliu žiūrėti, kaip po mamos mirties Olia tiesiog akyse nyksta, sako Rožė. Per tuos metus, žinokit, po mamos mirties, čia matyt taip viskas susidėjo į vieną, kaip į vieną vietą, kad tiesiog, jinai akyse pradėjo nykti. Ir sakysim, mane labai sujaudino aš čia. Prieš naujus metus aš taip sutikau, jinai taip kažkaip taip pradėjo verkti ir sako, nebenoriu gyventi. Tai žinokit, man iš tikrųjų labai, man pačiai pasidarė labai negera. Bijau dėl jos, prisipažįsta ponia Rožė. Pradžioje maniau, kad Olia niekaip negali susitaikyti su mamos išėjimu, bet dabar suprantu, kad ją užspaudė ir kitos bėdos. Vis labiau silpstanti sveikata ir amžinas pinigų stygius. Labai yra nuoširdį ir geranoriška moteris, nes savo laiku, prieš 2 metus, aš žinokit, irgi tokioj buvau, tokioj duobėje, jeigu taip pasakyti, nes visus turbūt dabar šiais laikais paliečia, nes aš neturėjau darbo ir aš irgi tokia kažkaip tai ir depresija buvau, tokia puolų susidarius ir viskas, ir žinokit, iš tikrųjų pagelbėdavo, jau skambutis į duris atidarau, stovi Olia su puodu. Tai va, aš čia, sako, išviriau, čia va balandėlių, va čia va mano nevalgo, viskas va čia. Ir taip, kažkaip tai taip. Dabar Olia ko gero ir kvapą balandėlių užmiršo. Po mamos mirties, prieš metus, gegužės 12-ąją tikslina moteris, katastrofiškai ėmė trūkti pinigų. Nusižemini ir eini skolintis pas kaimynus, sako Olia. Kito pasirinkimo dažniausiai nėra – alkis arba gėda. Jie razučylas jėst, tvirtina moteris. Tiksliai išversti lietuvių kalbą šiuo žodžiu sunku. Gal aš nebemoku valgyti? Jinai stengiasi, gauna tos pinigėlius, tai yra ta pensija. Ir jinai stengiasi, kaip pasakyti, nebūti skolinga. Ir jinai atiduoda skolas. Ir vėl lieka be cento. Ir žinokit, gaunasi toks užburtas ratas, iš kurio labai sunku išeiti. Ir aš manyčiau, kad bet kurį žmogų tas labai paveiktų ir sveikatą, nes, sakau, jinai tiesiog akyse прадėjo нікти. Мясо совсем не берем, не за что. Один раз взяла, Настя попросила сварить борщ, она любит. Я взяла галенки, маленький кусочек, а мясо не покупаем. Один раз или 2 взяли кости куриные и сварили куриный суп. Все, больше мяса не беру. Не за что. Говядина дорогая, а со свинины суп не годится. Все. Я себе варила с порошков пару раз. А что? А что вы покупаете? Самое дешевое, что можно. От сыра я уже давно отказалась. Он дорогой, хотя люблю. Цены страшные. Масло берем по лит 20, самое дешевое. Батон 86 центов. Потом колбаса самая дешевая. Паштет по 79 центов берем. Я в основном Насте колбасу беру. Я стараюсь, когда скидки. Я в основном стараюсь кормить дочь, потому что она учится. И много энергии тратит, и ей нужно кушать. Она 7:30 уходит, а 5 приходит. Она голодная, ее нужно кормить. А я стараюсь брать себе лекарства, потому что без лекарств у меня давление 280, 260, 240. На нервной почве терапевт выписал лекарства. А я питаюсь. Когда вермишель, могу 3 дня, когда блины сделаю, когда оладьи. В основном стараюсь ее поддержать, чтобы потом она меня досмотрела. Потому что выхода нет другого никакого. Бывают такие моменты, что у нас пустой холодильник, и в кармане 0, на карточке 0. И тогда мы идем, а просить... У меня после просьб начинается страшное нервное давление сильно. Скорую вызываем.
Tai, kad susijaudinusiai Oliai būtini vaistai, netrukome įsitikinti ir mes. Atsakiusi visus mūsų klausimus, moteris kitame kambaryje tyliai pasimatavo spaudimą. Vėl 280 verkdama iš kambario išbėgo dukra. Anot Nastijos, mamai dabar būtina bent keletą valandų pamiegoti. Kalbindami Olę net nenujautėme, kad jai tai blogai. Vos 20% girdinti moteris stengėsi iš lūpų skaityti klausimus ir stoiškai juos atsakinėjo. У меня 20 лет давления, но пока была жива мама, еще можно было его урегулировать, а после никак. Вот уже 10 месяцев я не могу никак, врач не может подобрать на лекарства. И я покупаю то, что мне подходит за 100%. Они не компенсированы, то, что я пью. Только одно лекарство. Он сказал, у вас очень сильно нервная система, поэтому вам надо подлечиться. Тогда будем вам лечить. Надо ложиться в больницу. Я лежала в прошлом году, а в этом пока, видите, давление еще ни один профессор мира не вылечил. Его только можно подлечить, а вылечить нет. А когда вот эти проблемы денежные, они же каждый раз давят на нервную систему, и у меня сразу поднимается давление, и нужно сразу вызывать скорую. Kiekvieną dieną, vat, beveik taip. Aš ateinu iš mokyklos ir paklausiu, kiek spaudimo? 280. Mes sakau, davai greitai iškvietėm. Sakau, ne, nereikia. Sakau, kodėl? Nes jie nieko nepadės. Sakau, o jeigu padės? Sako, ne, nekvies, geriau nereikia. O jums nebaisu mamą vieną palikti ir eiti į mokyklą? Baisu labai. Aš būnu netgi mokytojai paskambinu, sakau, mokytoja, aš neteisiu, nes labai mamai bloga. Kas yra? Sakau, vakar greitoje kviečiau, sakau, aš šiandien neįsiu į mokyklą. Gerai, neeik, būk su mama, tik tai nepalik ją vieną. Sakau, gerai. Ir beveik 2 dienas, 3 dienas aš su ją būnu. Neinu į mokyklą. Bet aš nepasiduodu, mėgina nečiptelėti Olę. Pati ir namus susitvarkau ir į parduotuvę nueinu. Настя mokosi, tik vakare grįžta. Negi vaiką dar savo problemomis apkrausi. Хожу, а кто же будет носить? Насти нет целый день. И с собакой нужно, и в магазин, и по делам, и все. Везде я одна полностью. Но и вы убрать, дом- когда надо, да. Я. Ну, ей же некогда. Потом учеба у нее. Ну, я. А как вы делаете? Вы трудно ходите сейчас. А я пояс одеваю, одну комнату уберу, полежу, сниму, опять одену, вторую уберу, и так по ходу. А в магазин иду, это горе, я вперед иду, а назад ползу, потому что я уже не могу. Вчера ходила насчет снороса, нужно было выяснить все. И насчет пояса. Назад, если бы люди видели, я пришла, у меня уже 220, а спина, я не могу ходить. А ходить надо некому. Не так было. Видимо, это все-таки связано с нервной системой еще в придачу. Потому что пока мама, мне кажется, мне не так было. Но сейчас уже. Надо делать реабилитацию. А, увы, не за что. Niekada nesitikėjau, kad tokio gyvenimo sulauksiu, sako Olė. Visą gyvenimą dirbau, net 32 metus vienoje darbovietėje, su vyrais, dieną naktį. Visi žinojo, kad Olė niekada neatsisakys papildomai padirbėti. Kai besilaukiančią dukrelės ją paliko Nastijos tėvas, arti reikėjo už 2. Gerai, kad mama visuomet buvo šalia, padėjo dukrą užauginti. Сначала я работала рабочей, училась в техникуме, закончила, потом 2,5 года отработала мастером на участке, потом перешла в цех, который назывался экспериментальный. Там я отработала, был должность диспетчер, но была должность инженер по подготовке производства. Из женщин я была практически руководящей одна.
А там были там экономист, там кладовщица, людьми, мужчинами. 20 лет отработал. Трудно Да, было очень. Да, и очень хорошо. Очень хороший цех был, и на хорошем счету, и премии, и все. Но я пошла, когда Насте было 10 месяцев. Мама отправила. Мы очень голодали с ней, когда Настя родилась. Некому было помочь, поэтому она говорит, иди попросись на работу, я Настю буду смотреть. Ну и смотрела почти до 18 лет, а я работала. А потом цех развалился, я пошла на конвейер, и отработала там не так много. Маме стало хуже, у меня давление стало уже не поддаваться лечению. У меня еще очень маленький гемоглобин. Меня отправляли в сандаришки, в онкологию проверяться. У меня 70, 74, а надо 120. Я никак не могла поднять. Врач уже в больнице, как ложусь, говорит, буду делать переливание, ты мне уже надоела. Ну вот сейчас не знаю, при такой еде, какой у меня гемоглобин, не знаю. Prastas kraujas, aukštas spaudimas, pažeista klausa, traumuotas stuburas, po lūžio gelinti koją. Daugybė skaudulių mums vardina Olia. Matydami, kaip mėgindama paslėpti jaudulį nervingai į rankas trina Nastę, kalbas apie ligas baigėme. Akivaizdu, kad 18-metei merginai tai ištverti labai sunku. Pokalbį norisi baigti linksmiau. Deja, klausimų Olia neišgirsta. А радости в вашей жизни есть? Чем радоваться? Вот что вас радует или нету вообще? Все грустно и грустно. Поклавский перед. У тебя в жизни радость какая-нибудь есть или нет? Дочка. 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 Была мама и дочка, а сейчас дочка.